और नूर दे मजलिस तरागल उलमाए किराम और पेंडल के नास्तो मुसलमानानो मशरानो हमजोलो कशरानो रुणो ननने वंडा ननने मजलिस दा ढेर बाबरकत दे और बाबरकत बोले नवी कि ज़मूंग दारुणा दा तकरीबन 49 तादाद के नन पर जमियत उलमा इस्लाम के द शमूलियत ऐलान कई दुई आवाज़ी और सियासी पार्टी तदरा तक पनियत न राजी बल्कि तज बमल के पाते के गे न खाम खाबद और सियासी पार्टी सर ताल्लुक साथे लेकिन बदली सियासी पार्टियों को इंतखाब दा अल्लाह दा तरफ ना स्टासो बहक के उशो कि जमियत उलमा इस्लाम दसूर ऐलान दे कि दागी दनुम न साबितीगी कि दा उलमा व सरपरस्ते के दे और दा उलमा किराम बा दखल मातहत आवाम व पब्लिक द सरपरस्ते हक अदा कवी और अदा गड़े दे और अदा कवी और बागे बानी तारीख गवा दे पाकिस्तान हमारे जो वजूद तनवर आगले और मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहिमहुल्लाह दा लोई लोई अकाबरीन द जमियत उलमा हिंद सर वाबिस्तु चेगा दा इल्म गुरुनो आगे वक्त के हागी मुनासिब उगणला जो सियासी पार्टी और सियासी तो गबाने दखल को शमूलियत दा अहम दे और अदी तरबियत पकार दे गिने अंग्रेज़ हाँ पाको हिंदता और हिंदुस्तान तरह न होते हो खपल अकायद मजबूत कड़ी खपल नज़रियात मजबूत अवल द यंग जनरेशन और द नौजवानों फिक्रुना हागी द मगरबी सोच मुताबिक जोड़वल पहाड़ी कोशिश का और शहाद पूरे पकबल मेहनत के कामयाबी तरफ तरवानू उलमा हिंद दा मुनासिब उगण लाजिमी उगणला चिरदी मखनवे बकीगी बदो तरीक़ों सरा यो बरदी मखनवे की पर सियासी तोगा द्वयम बरदी मखनवे की पर रूहानी तोगा चिरदी पर खिलाफ सियासी मैदान तो हम रवुजू और बल तरफ तदा से इदारे कायम को द मदरसों द जामियात पर शक्ल के चाहे दग नौजवान नस्ल तरबियतों की और अदे पर जहनों की जगम मगरबियत न बासल वाड़ी दागी उमदहागी पर जब के मुकाबले उसी नहागी दर जमहूरियत ताला रखपल अकड़ मजबूरन और मजबूरन हागी दारुलुम देवबंद पनुम माने हम यो इदारा कायम अकड़ला दगदवाड़ तहरीकुना पर कामयाबी तरफ तरवान शु यो तरफ तो मदरसा यो तालिब इल्म और यो उस्ताद दो इखलास पर सरा नन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दहागी बची मौजूद 22,000 मदरसे सिर्फ दफाफुल मदारिस लांदी और बहाई के जमुक सर 25-30 लाख पूरे तलबाए किराम ज़ेर तालीम दी और शबक उवला का असातिज़ा किराम दागी सरपरस्ती की मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात और बहाई के नारीना व मदरसे हम कायमी दे जनाना हम दी बल तरफ तक सियासी सरगर्मी शोरोश हुए और ब्या अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मारे जो वजूद तरा गए नबाज खलक एतराज़ की तो उलमा द पाकिस्तान पर आज़ादी के सब किरदार दे नो दागी किरदार द रोज़ रोशन पशान आया दे बिल्कुल खारा दे और गुद न पटेगी तो तारीख़ रवाफ ले वो गोरे न पाकिस्तान पर आज़ादी के उलमाए किराम ढेर लोई की दार दे और जब तफसील सरा नज़म लेकिन दागी जिंदा सबूत दा दे
چې لکه کله قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم د پاکستان باندې متصور کیږي هغه کله په کراچۍ کې پرچم کشایي کوي او د پاکستان جنډه لهراوي او د پاکستان د جنډې ابتدا کوي نو هغه ورکی د مولانا شبیر احمد عثماني لاستا استاسو قرباني ده استاسو علماء کرامو قرباني ده استاسو وینه او استاسو خله او استاسو تګو دو په دې پاک ازمکه کې هغه شامل شوی دی نو استاسو حق جوړیږي چې د پاکستان دا جنډا د دې ابتدا تاسو وکي او په هوا کې لهراو کې او دا یو پیغام ورکړه انسانیت ته عالم ته چې د علماء کرامو د پاکستان په آزادۍ کې لوی کردار دی او بل طرف ته بڑاکا کې د مولانا احمد د شبیر احمد عثماني رحمه الله مولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله په لاس باندې پرچم کشایي کی دام دا زنده ثبوت تر دې علماء کرامو لوی کردار دی پاکستان په آزادۍ کې او چې کله پاکستان آزاد شو نو جمعیت علماء اسلام بنیاد کې خود نن باز ډلې راځي او جمعیت علماء اسلام او د علماء کرامو پسې په تنقید په بنیاد خپل کپنی مشهوري چانه په جندل په معاشره کې علماء پسې ولګېدل هغه درې د بده شروع کړي هغه ته کنزل شروع کړو دا سیاسي مولا دی دا فلانه دی غلط نمونه ورته اخلي او په دغه غلط تنقیدات باندې خپل ځان دې حتی ورسو شهرت ته ورسید او بیا ورستو خبره کی چې په پاکستان کې یو معمولی ډله ده چې هغه را پاسي او زموږ مخالفت کوي دغه جمله خو فرعون هم ویلې وه انها لشرذمة قلیلون چې دا موسی علیه السلام او د ملګري د خو ډېره کمه ډله ده د دې ختمولو د دې مقابله موږ ته څه ده دغه د جمعیت علماء اسلام یو څو علماء کرام دي یو څو کارکنان دي به ختم کړو د اړو سنوم نشته دا به ختم شي لیکن ای خیال است او محال است و جنو دستا په شان د نور خلکو دا خیال لیدلو لیکن هغه لیوانتوب ثابت شوی دی او تب هم په دغه کې خاور ته لاړ شو ان شاء الله ستاسو ارمان به پوره نشي جمعیت علماء اسلام بنیاد د پاکستان د تاریخ نه هم زیاتو او څومره چې د پاکستان تاریخ ته 72 سال دغه وخت نه کار کوي او مخ په وړاندې په طریقې باندې روان دی مفتی محمود رحمه الله نه چا سوال وکړو چې تاسو د پاکستان په آزادۍ کې خبرې کولې پاکستان د آزادۍ کې ټول هندوستان د آزاد شي نن راځي په پاکستان کې تاسو سیاست کوئ او دا اوس هم په میډیا باندې چلیږي د موجوده پارټو د حکومتونو د طرف نه دا بیان چلیږي هغه ورته جواب ورکوي چې زمونږ خپله نظریه وه د نورو ملګرو خپله نظریه وه نظریه زمونږ دا وه چې هندوستان ټول په ټوله آزاد شي دې کې 40% مسلمانانو ته چټونه میلاو شي 40% هغه ګویا کې د نورو خلکو ته میلاو شي او مسلمانان به هم په اقلیت کې نه دا نور خلک هم په اقلیت کې نه دی هم په اکثریت کې حسابيږي هغه هم په اکثریت کې حسابيږي او سیم تقسیم بکیږي او آزاد دي شي تمام پاکستان لیکن زمونږ د نورو مسلمانانو رائے دا و چې نه جدا ټوکړه دی ورته میلاو شي جدا ټوکړه میلاو شو دا غي رائے ته ترجیح ورکړل شو او د علماء په مابین کې مجتهدین په مابین کې اختلافات راځي نبی کریم علیه السلام فرمای اختلاف امتی رحمت زما د امت او د علماء په مابین کې اختلافات پیدا شي نه دا رحمت دی د امت لپاره پاکستان باندې وجود تراغه یو ټوکړه میلاو شو په دې کې د هغه اکابرین هم وینې وزبه شامل وي چې هندوستان د آزاد شي دا غي شامل وي چې پاکستان ته د جدا ټوکړه میلاو شي او کله چې موږ ته میلاو شولا کور میلاو شو په کور کې د تورونو اختلاف وي او کله چې جدایي راشي به اختلاف ختم شي اوس په موږ په دې ملک ته بار لړاویو د دې لپاره به جنگ کو د دې د نظریه دفاع وکړو د ملک آزاد د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې موږ په دې کې د الله تبارک و تعالی په مقابله کې کوڅو راځي دغه مقابله به هم کو د نبی کریم علیه السلام په مقابله کې څوک راځي دغه مقابله به هم کو اوس یو نوارد راځي یو نابالغه او هغه راغلی دی په صوبایي سیاست کې نن سبا هغه وارد شوی دی او راغلی دی هغه هم د خپل شهرت لپاره دغه ډمامې وي او بعضې خبرې کوي د علماو په خلاف باندې کله د مولانا صاحب په خلاف باندې سټیټمنټ ورکړي او غرض یې دی چې زما شهرت وسي په سوشل میډیا چاته وی شهرت غواړم وی ته په پاک ځای کې ګندګي وکړه مشهور بشې دا خلک هم چې شهرت غواړي
په نیکو خلکو پسې خبرې شروع کړي د مشهورتیا دپاره، لیکن په دې باندې موږ څه پروا نشته. بل ورځ یو بیان ورکړي کله چې په پېښور کې تحفظ ناموس رسالت کما غونډه وشوله او دنیا ورته انګوش بدندان دی او ورته حیران دی. دا عجیبه سیاسي پارټي ده، ټول سیاسي پارټي خو د دیوالونو سره ولګولې، جمعیت علما اسلام مقابله دی ولې نشي کولی. د هغې په شا باندې به سري ځني، څه وجه به وي، څه کارفرما به څه کارونه وي. او د هغې وجه بنیادي دا ده چې د علماو لمن پاکه ده، د علماو لمن د کرپشن نه پاکه ده، د خیانت نه پاکه ده. د قوم خزانه جمعیت علما اسلام تم حواله شوه په 2002 کې. اوس هم زموږ په پارلیمنټ کې هغه په شلونو کسان ناست دي او د هغې په لاس کې خزانه اوړي راوړي، لیکن تر ننه پورې په هغې باندې کرپشن ثابت نه شو. سره د دې چې اداري لګیا دي، نو چې کله د دې خبرو نه یو سړی پاک وي، هغه په دې خبرو پروا نه وي، هغه په بنګ دوحل لګیا دی او په دغه ځای کې باندې خپل جلسې کوي او د دې مقابلې ته څوک نشي تیارېدی. نو بهرحال چې کله تحفظ ناموس رسالت ته دا حضرات ووتل او جلسه یې وکړله او دنیا ولیدله او دنیا هم په دې حیرانه ده. بلکې یو صحافي سټیټمنټ ورکوي کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، کو دا منع که نه منع د مولانا مقابله څوک نشي کولی، دا منع که نه منع د جمعیت علما اسلام مقابله نشي کولی. که د منځ نه د ادارې یو سیټ ته شوې او هغې د انصاف په نظر باندې فیصله وکړله، انصاف باندې فیصله وکړله، انشاءالله د جمعیت علما اسلام نه به غټه پارټي په پاکستان کې بله نه وي او آینده دپاره به انشاءالله هم دې حکومت جوړ. نو تاسو چې کوم ځای انتخاب کړی دی، دا هم ډېر بهترین انتخاب کړی دی محترمو. نو دغه صاحب راباسي او هغه سټیټمنټ ورکوي او ټویټ ورکوي په ټویټر کې او دا وایي چې جمعیت علما اسلام مدارس استعمال کړو په خپل سیاسي توګه، په خپل سیاسي پلیټ فارم نه او خپل سیاسي وده ورکړي د طلباو په مدد سره او د مدارسو په مدد سره. یو هغې ته موږ دا پیغام ورکو چې په دغه 7 ستمبر باندې زموږ مدارس باقاعده کولاو، طلبه کرام په مدارسو کې خپله پړهایي کوله، اساتذو ورته پړهایي کوله. که څوک رضاکارانه ته ورتلی دی نو هغه ته هم یو آئیني او قانوني حق حاصل دی، دغه په جیب کې شناختی کارت دی، هغه ووټر دی، هغه ته آئیني د حق حاصل دی چې د لاړ شي جمعیت علما اسلام سپورټ کړي، د هغه تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ته وده ورکړي. لیکن زه دا وایم 10% طلبا هم نه تلي، 90% مدارسو کې ناست وو او که چېرې دیم پاڅېدلی وی شاید چې د پېښور په ځمکه بیا د قدم د کېښودو ځای نه وی. د عام کارکون تلی و، دا رضاکارانه طور یو کس تلی و، هغه موږ نه دی منع کړی. او بل طرف ته که ته دا وایې چې مدارس استعمالوي، نو دا د مدارسو جنګ دی. تحفظ ناموس رسالت دا د مدارسو عقیده ده، دا د لا اله الا الله محمد رسول الله تحفظ دی او دوی به یې کوي، آزادانه طور به یې کوي. او دویم دا سټیټمنټ ورکوي او ټویټ ورکوي چې جمعیت علما اسلام ناموس رسالت د وجې نه خپل سیاسي وده کوي. ناموس رسالت وایي که دې ناموس رسالت ته یو مذهبي ایشو وایي او دا موږ منو چې ناموس رسالت مذهبي ایشو ده، لیکن د مذهبي سره سره سیاسي ایشو هم ده، دا سیاسي خبره ده. او که سیاسي نه وی نو ستا مشر په 1974 کې د مفتی محمود رحمه الله لاس جوړ شوی، مفتی محمود رحمه الله هم په دې کې خپله حساب برخه اخیستې وه. بل طرف ته پکې بټو صاحب و، بل طرف ته پکې ولی خان صاحب و، بل طرف ته پکې نور سیاسي پارټۍ شریکې شوې وې. مفتی محمود رحمه الله 13 ورځې د هغې خلکو تربیت وکړو، مناظرې وګټله او د ټولو خلکو په ذهنونو کې دا خبره کېنوله چې دا سیاسي ایشو ده، دا به یک ریاستي ایشو ده، دا به د ریاست په سطح باندې حل کېږي او ریاست په هغې باندې دستخط یې وکړلې. نو چې کله د ناموس رسالت مسله سیاسي شوه او د پارلمنټ نه پاس شوې مسله ده، نو ته څنګه نن وایې چې ناموس رسالت د مسلې د وجې نه د جمعیت علما اسلام خپل سیاست ته وده ورکړي او خپل جماعت ته وده ورکړي. تر پاسه موږ ستا مرګتیا کوو، تر پاسه موږ ستا مرګتیا کوو. که ته د ناموس رسالت خبره کوې، زه هم د یو ادنه کارکون په حیثیت باندې ستا په شا ودرېږم او دا اوسنۍ خبره نه ده
बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम च कल वफात शो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौर खिलाफत दे न मुसैलिमा कज़्ज़ाब द दरोग गवाही कई और दावो कई द नबूवत दावो कई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दागा पर खिलाफ फौज तश्कीली और फौज बशीलीजी और दागा बेखबंदी के और ख़त्म ये दगागी द सियासी मसला काले दा अगर तो रियासत मसला वा तो रियासत मसला ने वेनदा से बेचर दम नौकरी मोहतरम अज़ीज़ानो अर्ज़ में दाको कि तासो कम इंतखाब करे दे बेहतरीन इंतखाब मो करे दे तासो तो मुबारकी दर को अल्लाह दे तासो तो बदे किसी पार्टी की इस्तिकामत नसीब की और बदे नियत बांधे राजे रदी उलमाए किरामो द 10 लांदे द लास लांदे व इंशाअल्लाह मुंगा दुनिया के हम सुरखरुयो आखिरत के बहम मुंगा सुरखरुयो दी बजमुंगा सही रहनुमाई की चरतम तासो गलत रहनुमाई निशी कवले गलत तरफ तासो निशी राका गले और कम तरफ त तासो रागलिए दादा मुबारक मुस्तहिक थे। अल्लाह तबारक व तआला दे मुंगता बदे पार्टी की द इस्तिकामत तौफीक नसीब की आओ दारी जमुंगा द आखिरत द साजगार कवलो और दागी द खिस्ता कवलो द बार सबब गर्जी उलमाए किराम नास खबरी की आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।